Good afternoon, everyone. ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಿಸ್ತೈತಲ್ಲ? ಯಾರಾದರೂ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ. ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಿಸ್ತೈತಿಲ್ಲ? ಹಲೋ, ನನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಿಸ್ತೈತೆ ಇಲ್ವ? ಯಾರು ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ. ನೋಡಿ, myself Chandrasekhar. I'll take a financial management in this semester throughout to you. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕಾಣಿಸ್ತೈತಾ? ನೋಡಿ, in this semester I'll take financial management to you. The financial management is considered financial management comprising of these are the contents. There will be 5 units that will be 5 chapters that will be there. In these 5 chapters, it is the subject. It will be kept for you to enhance the understanding of and basic concepts of financial management, and also the role of financial management in decision making. ಒಂದು ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಯಾವ ಪರ್ಪಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಯಾವ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾವ ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಮೂಡಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂದು ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಇರೋದು. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಲರ್ನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫಿನಾನ್ಸ್, how exactly the finance has been formed, what and all the sources that will be there for a finance, how the finance has been managed, who has to be managed the finance in a companies or in a small entities. ಇದಿಷ್ಟು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತಾನೆ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇನ್ ಎ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ in your syllabus is concerned, the first unit is it will be that the first unit is introduction to financial management. Idu nimma first chapter barantadu introduction to financial management. When an introduction to financial management is considered, in this chapter it will be comprising of introduction, meaning of finance, business finance, finance functions, aims of finance, functions, organization structure of finance department, financial management, goals of financial management, financial decisions, role of a financial manager, financial planning, steps in financial planning, principles of sound financial planning, factors influencing a sound financial plan. Idistu content that will be there in your the first chapter. ನೋಡಿ, ಈ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಏನೇನು ಡೀಲ್ ಮಾಡುತ್ತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಫಿನಾನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫಿನಾನ್ಸ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಫಿನಾನ್ಸ್, ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಫೈನಾನ್ಸ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ there, how these are the finance that has been actually work in a companies, what and all the contents that will be there, which will be including in which are embedded or included in a finance. On finance ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, how these are the and finance has been formed, and what and all the various functions of the and finance. On finance functions ಏನು, and in addition to these some of the and sources of the different finances. Example, if you take an example of a business finance,
ವಾಟ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಸೋರ್ಸಸ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಅ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫಿನಾನ್ಸ್. ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಏನೇನು ಸೋರ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ? ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ finance function, finance function, what and all the and functions that will be there relating to the finance functions, all these the concept has to be dealt or that will be taught under these are the first chapter. In addition to this, what is the organization structure of finance department? On the finance department structure ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಏನಂತಾನೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರದ್ದೆಲ್ಲರೂ ಏನಂತಾನೆ what is the role of the finance department in a company, what it has to be do, ಅದೇನೇನು ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡಬೇಕು, all that will be there under these are the organization structure. Later we have been entering, ಇದೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಪ್ರೈಮರಿ ಬೇಸಿಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. Later we'll be entering into actual concept of the and financial management. ಇಲ್ಲಿ financial management next ಬರುತ್ತೆ. Here the financial management is a subject which will be the and managing of all the finances ni antane proper way nalli antane yav riti manage ಮಾಡಬೇಕು. If you take a loan after the 1 lakh, how we need to and manage this, for what purpose we have to for what purpose we need to and we need to borrow or we have taken these, ಇದನ್ನ ಏನು ಪರ್ಪಸ್ ಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ, all these that has been there under these at the and financial management, ಅದನ್ನೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಾನೆ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀವಿ. Later will we move on to the and goals of the financial management. The goals of financial management is nothing but a very organization for each and every the business entity, either it may be the and small scale industry or it may be the large scale industry. For each and every one, it will be the and finance is the very much essential. Finance is the lifeblood of an organization, which is very, very essential or which will be very needful to each and every the business entity. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಂಟಿಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಂಟಿಟಿನ ರನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಎಂಟಿಟಿನ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ನಡೆಸಬೇಕಂದ್ರೆ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ವೆರಿ ವೆರಿ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್. ಫಿನಾನ್ಸ್, ವಿತೌಟ್ ಫಿನಾನ್ಸ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಡನ್. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತಾನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತಾನೆ ಫಿನಾನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಬೇಕೇ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಫಿನಾನ್ಸ್ ಇಸ್ ಎ ಲೈಫ್ ಬ್ಲಡ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಒಂದು ಫಿನಾನ್ಸ್ ಇಸ್ ಎ ಲೈಫ್ ಬ್ಲಡ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಒಂದು ಫಿನಾನ್ಸ್ ಇಸ್ ಎ ಲೈಫ್ ಬ್ಲಡ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಏನಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತಾನೆ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಿತ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಡ್ ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಲಿವ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಹೆಲ್ತಿಲಿ. ನಾವು ಹೆಲ್ತಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತಾನೆ ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಆಗಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಂತಾನೆ ಬ್ಲಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅಂತ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಮಾತ್ರನೇ ನಾವು ಒಂದು ಗುಡ್ ಲೈಫ್ನೇ ಇಲ್ಲತಾನೆ ಹೆಲ್ತಿ ಲೈಫ್ನ ಲೀಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರೋದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಅಂತಾನೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಂತಾನೆ ಬೆಳಿಬೇಕು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಂತಾನೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ವೈವ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಮೋರ್ ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್, ದೆನ್ these are the and finance is first and foremost element in each and every the trading concern. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ಗೆ ಇದು ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಅಂತಾನೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ವೆರಿ ಮಚ್ ನೀಡೆಡ್ ಕೂಡ ಹೌದು. ಈ ಒಂದು ಫೈನಾನ್ಸ್ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬೇಕಾದ್ರಿಂದ ವಾಟ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಮೇನ್ ಗೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ, ಈ ಒಂದು ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ನ ಗೋಲ್ಸ್ ಏನಿದಾವೆ, ವೇರ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದೀಸ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಆರ್ 2 ಗೋಲ್ಸ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. ಒನ್ ಈಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ತ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್. ಇವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ವಾಟ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಅಂಡ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಎಲ್ಲಾನು ಕೂಡ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ದಟ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಡಿ ಇಯರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬರೋದು ವೆಲ್ತ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿ 2 ಬರುತ್ತೆ. ಒನ್ ಈಸ್ ಅಟ್ ದ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ ಒಂದು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತಾನೆ ವೆಲ್ತ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ ಒಂದು. ಇವೆರಡೂ ಕೂಡ ಹೌ ದೀಸ್ ಅಟ್ ದ ಅಂಡ್ ಟು ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್. ಇವೆರಡನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಅಂತಾನೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು.
ಇನ್ ಎ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನೇನು ಸಬ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದೆಲ್ಲಾನು ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವಂತದ್ದು ಯಾವುದು, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಸಿಷನ್. ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ based upon the financial management and finance concept as well as the goals of financial management, how we need to take the and decision. ಈ ಒಂದು ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತಾನೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತಾನೆ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಎನಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಡಿಸಿಷನ್, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ದ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಎಂತ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂದ್ರೆ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ದಟ್ ದ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಎ ನ್ಯೂ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಂಟಿಟಿ, ಒಂದು ನ್ಯೂ ಅಂತಾನೆ ಸಬ್ಸಿಡರಿನ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಬ್ಸಿಡರಿನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಾರ್ ದೀಸ್ ದ ಅಂಡ್ ಫಿನಾನ್ಸ್ ಈಸ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫೈನಾನ್ಸ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ವೇರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೆಟ್ in the sense that we need to that and search for alternative, that is it may be that and any of the and loans or borrowings or any of the ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ರೈಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ನ ರೈಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲನೂ ಅಂತಾನೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂತ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ ಅಂತ ತಗೋದಕ್ಕೆ, ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಅಂತ ತಗೊಳೋದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ನಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇನ್ ವಾಟ್ ವೇ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬೀನ್ ಹೆಲ್ಪ್, ಯಾವ ರೀತಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲಾನು ಕೂಡ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಇಯರ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನೆಲ್ಲಾನು ಕೂಡ ಓದ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವಂತದ್ದು ರೋಲ್ ಆಫ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಈಸ್ ದ ರೋಲ್ ಆಫ್ ಎ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್? ಎ ರೋಲ್ ಆಫ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ in any company to manage the and whatever the finances that will be. ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಫಿನಾನ್ಸಸ್ ನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಪರೇಟ್ ಆದಂತ ಒಂದು ಪರ್ಸನ್ ಇರ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಅಂಡ್ ಫಿನಾನ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್. ಈ ಒಂದು ಫಿನಾನ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅಂತಾನೆ ಏನೇನ್ ಕೆಲಸ, ಅವ್ನು ಏನೇನ್ ಕೆಲಸ, ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತಾನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವನ ರೋಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಏನು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲಾನು ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಅಂತಾನೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫಿನಾನ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ he will be that the an authentified or that the and certified a person who knows entire the finance and financial management concept. ಎಲ್ಲಾ ಫಿನಾನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಓದಿ ಅವನು ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಅಂತಾನೆ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಅವನ ಒಂದು ರೋಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಏನು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಂಪ್ನೀಸ್ ನ ರನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಿನಾನ್ಸ್ ಅಂತಾನೆ ವೆರಿ ಮಚ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್. ಅವ್ನು ರಾಂಗ್ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಂಡು ಎಲ್ಲೋ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲೋ ಬೇರೆ ಪರ್ಪಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಅವ್ನು ಏನಾದ್ರು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಾನು ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ರೀತಿ ಲಾಸ್ ಆಗದಿರ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಅಂತಾನೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನ, ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಫಂಡ್ ನ, ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಫೈನಾನ್ಸ್ ನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎ ಕೇಪಬಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಅನ್ನೋದು ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಕೇಪಬಲ್ ಪರ್ಸನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಲಿಂಗ್ ಆಸ್ ಅಂಡ್ ಎ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆರ್ ಎ ಫಿನಾನ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್. ಅವನ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಏನು ಅದನ್ನೆಲ್ಲಾನು ಕೂಡ ನಾವು ಇನ್ ಡೆಪ್ತ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ದ ರೋಲ್ ಆಫ್ ಫಿನಾನ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವಂತದ್ದು ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್. ದ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್, if we want to take any decision, if the decision want to implement, ನಾವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ, ಆ ಡಿಸಿಷನ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ದೆನ್ ವಿ ನೀಡ್ ಆರ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಟ್ ಅಂಡ್ ಎ ಪ್ರಾಪರ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಈಸ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್. ಪ್ರಾಪರ್ ಆದಂತ ಒಂದು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಂತ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಪ್ಲಾನ್, ಆ ಒಂದು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು, ವಾಟ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಏನೇನ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದೆಲ್ಲಾನು ಕೂಡ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ ಅಂಡರ್ ದೀಸ್ ದ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದ್ತೀವಿ ದ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ in the and financial planning, ಏನೇನ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಓದ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೌಂಡ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಇರ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ನಾವು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನಾವು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದಟ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಿಂಗ್ ದಟ್ ದ ಸೌಂಡ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ಲಾನ್. ಈ ಒಂದು ಸೌಂಡ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅಂತ ನಾವು ಮಾಡಿದೀವಿ, ಆ ಒಂದು ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ದಟ್ ದ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್, ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್, ಲೀಗಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಯಾವುದೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನಾವು ಪ್ಲಾನ್ ನ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ಲಾನ್ ಮೇಲೆ ಇವೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಡ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಅಂತಾನೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಂದು ಇವಾಗ ಅಂತಾನೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಲಿ ದ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಅಂತಾನೆ ಮಾರ್ಚ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಾಗ, ಮಾರ್ಚ್, ಏಪ್ರಿಲ್, ಮೇ ನಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಾಗ ಆಲ್ ದ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಹಾಸ್ ಬಿನ್ ಶಟ್ ಡೌನ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದೇರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಅಂತ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಅದೆಲ್ಲಾನು ಕೂಡ ಅಂತಾನೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ದಟ್ ದ ಅಂಡ್ ಡನ್. ಅವರು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಅಂತಾನೆ ಅದನ್ನ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅವರು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಅಂತ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ
ಆ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕಾಸ್ ಅಂತ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾನು ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದ್ತೀವಿ. ಆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟಡಿ ಇಯರ್. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೊಡ್ಡ ಅಂಡ್ ಎಂಟೈರ್ ದೊಡ್ಡ ಅಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಪವಿತ್ರ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡೋಣ. ವಿಷ್ಣು ರೆಡ್ಡಿ ನಿನ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರು ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡು. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೊನೆಗೆ ನಾನು ಅಲೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅವಾಗ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂತ ಇರಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಯೂನಿಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ದ ಅಂಡ್ ಟೈಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಮನಿ. ಟೈಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಮನಿ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ದಟ್ ದ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ದ ಅಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಮನಿ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇ ಟುಡೇ. ನಮ್ಮ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು 1 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತಂದ್ರೆ the 1 rupee it will be the and 1 rupee for us tomorrow also. ನನ್ನ ಜಾಬಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಜಾಬಲ್ಲಿ 1 ರೂಪಾಯಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. 1 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಇವತ್ತು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನಾಳೆನೂ ಕೂಡ ಅದು 1 ರೂಪಾಯಿ ನೀವು ನಾಳೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಜಾಬಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಅದು 1 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಫ್ ದ ಸೇಮ್ 1 rupee has been invested in a market, ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ 1 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋ 1 ರೂಪಾಯಿನ ಇವತ್ತು ನೀವು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೇ ಬಿ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಟುಮಾರೋ. ನಾಳೆಗೆ ಆ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ ಡೈಲಿ ಬೇಸಿಸ್ ಆನ್ ಡೇ ಟು ಡೇ ಬೇಸಿಸ್ ಆರ್ ಆನ್ in every fraction of a second while trading, the value of money is changing or the value of the shares has been changing. Shares na change ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಂತ ಏನು, share it will be represented in the form of money. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಶೇರ್ ನ ನಾವು ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಂತಾನೆ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದ ಮನಿ ಓನ್ಲಿ. ಆ ಮನಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಟ್ ದ ಚೇಂಜಿಂಗ್, ಐದರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಅಥವಾ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಟ್ ದ ಅಂಡ್ ಟೈಮ್ ಮೇಲೆ ಇದೆಲ್ಲನೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದು, ಟೈಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಮನಿ. ಟೈಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಮನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮನಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ದ ಮನಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಆಸ್ ದ ಟೈಮ್ ಪ್ರೊಲಾಂಗ್ಸ್. ಟೈಮ್ ಏತನ ಪ್ರೊಲಾಂಗ್ ಆದಂಗೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಮನಿ ಅಥವಾ ಮನಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನೋದು ಏತನ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಟೈಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಮನಿನ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಏತನೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ್ಯಾವ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಇದನ್ನ ನಾವು ಏತನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲಾನು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲೇ ನೋಡಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಮೀನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಮನಿ, ಮತ್ತೆ ಬರುವಂತದ್ದು ನೀಡ್ ಆಫ್ ದ ಅಂಡ್ ಟೈಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಮನಿ. ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂದು ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಟೈಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಮನಿ ನಾವು ಏನಂತಾನೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಪರ್ಪಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. Next one is future value. Future value in the sense that then evaluating the money value in tomorrow. ಅಂದ್ರೆ ಟುಡೇ ಇವತ್ತಿನ ಡೇಟ್ ಎಷ್ಟು, the today's date will be the and say for example with you October 30th ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ 1 lakh ಐತಂತ ಅಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದೀಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ ದ ಅಂಡ್ ಫ್ಯೂಚರ್. ದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ಗೆ ಅಂತಾನೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅಂತಾನೆ 30 ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 30 ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗುವುದು, ಅದನ್ನು ನಾವು ಏನಂತಾರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ದ ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ದ ಅಂಡ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಫ್ಯೂಚರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್, ಇನ್ನು ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ನಿಂಗೆ ಇವಾಗ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ. ಫಸ್ಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ತಿಳ್ಕೊ, ಆಮೇಲೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೀನು ನಾಳೆನೇ ಏನು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ವಿಷ್ಣು ರೆಡ್ಡಿ. there is a till time is there to go further the and ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಗೆಲ್ಲಾನು ಇನ್ನೂ ಟೈಮ್ ಐತೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗೆಲ್ಲ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ. ಇವಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಬರೀ ಸಿಲೆಬಸ್. ನಿಂಗೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ದಿರ, ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಇಲ್ದಿರ ನೀನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂತಂದು ಹೆಂಗೆ? ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತಾನೆ ರೈಟ್ ದ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಹೇಳು ಮತ್ತೆ ನೋಡೋಣ ವಿಷ್ಣು ರೆಡ್ಡಿ. ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳು. ಇವೆಲ್ಲ ನಾನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಡಿ ನೀವು.
ನೋಡಿ future value, the future value in the sense that the, and if you have the money after the 1 lakh in the month at the end of the end 30th ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ 1 ಲಕ್ಷ ಐತೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. 1 ಲಕ್ಷ ನಾನು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೋ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ದುಡ್ಡು ಬೇಕು. ಡಿಸೆಂಬರ್ ತನಕ ನಾನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನನಗೆ ಅದು ಸೇಮ್ 1 ಲ್ಯಾಕ್ ನಾನು ಮನೇಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ 1 ಲ್ಯಾಕ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ಗೂ 1 ಲ್ಯಾಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2021 ಜನವರಿ ಬಂದ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಇದೇ ರೀತಿ ಅಂತಾನೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನೇ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸಮ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ನ ತಗೊಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲರೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಅಥವಾ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 30ಗೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ 1 ಲಕ್ಷ ಐತೆ, ನನಗೆ ನವೆಂಬರ್ ಈ ತಿಂಗಳೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಏನಂತಾರೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಲ್ಲ, ಡಿಸೆಂಬರ್ ಕೊನೆಗೆ ನನಗೆ ಅದು ಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಅವಾಗ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೋ ಫಾರ್ ದಟ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್. ನಾನು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದೀಸ್ 1 lakh rupees ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬರ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದೇ ಅಂತ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದೇ ನಾವ್ ಏನ್ ಕರ್ತೀವಿ ದಟ್ ಅಂಡ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. The value of money at presently we have, it has been forecasted for the and future ಡಿಫೈನೇಬಲ್ ದಟ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್. ಒಂದು ಡಿಫೈನೇಬಲ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಗೆ ನಾವು ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವ್ ಹೆಂಗ್ ಕರಿತೀವಿ, ಫ್ಯೂಚರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಮನಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದೀಸ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಮನಿ ಈಸ್ ದಟ್ ದ ಸಿಂಗಲ್ ಫ್ಲೋ ಆರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅನ್ಈವನ್ ಫ್ಲೋಸ್ ಅಂಡ್ ಆನ್ಯುಟಿ. ಇವೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ನಾವ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆನ್ಯುಟಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ದೇರ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ನೋನ್ ಇನ್ ದಟ್ ದ ಅಂಡ್ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಆನ್ಯುಟಿ ಎಲ್ಲಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆನ್ಯುಟಿ ಎಲ್ಲಾನು ಸಿಂಪಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವಂತದ್ದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಅಟ್ ದ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅಟ್ ದ ಅಂಡ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದಟ್ ದ ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ 2021 ಡಿಸೆಂಬರ್ಗೆ ಐ ನೀಡ್ ದಟ್ ದ ಅಂಡ್ 4 lakh rupees. ನನಗೆ 4 lakh rupees ಬೇಕು. 4 lakh rupees ಬೇಕಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ಇನ್ ದಟ್ ದ ಅಂಡ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಅಂತಾನೆ 2020 ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ನನಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅಂತಾನೆ 2021 ಡಿಸೆಂಬರ್ಗೆ ನನಗೆ ಅಂತಾನೆ 4 ಲಕ್ಷ ಬೇಕು. 4 ಲಕ್ಷ ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಇವಾಗ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2020 ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ. ಹೌ ಮಚ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್? ಈ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಏನೈತಲ್ಲ, ಹೌ ಮಚ್ ಮನಿ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್. ನಾನು ಎಷ್ಟು ಮನಿನ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅಂತಾನೆ 2020 ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಅಂತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ 4 lakhs ಅಂತ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮನಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಲಿ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಡಿಸೈರ್ಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ ಡಿಸೈರ್ಡ್ ಮನಿ ಅನ್ನೋದು ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ನಾವು ಹೆಂಗ್ ಕರಿತೀವಿ, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಒಂದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನಾವು ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಟೈಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಮನಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಸಿಂಗಲ್ ಫ್ಲೋ, ಅನ್ಯೂನಿಯನ್ ಫ್ಲೋಸ್ ಅಂಡ್ ಆನ್ಯುಟಿ, ಇದು all the problems that will be there. Next to doubling period, this is one of the concept that will be there in a time value of money to double the end period. While the doubling of the period that will be occur, what is the and the change in the and the future value of money. ನಾವು ಡಬಲಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಹೋಗಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಮನಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಡಬಲಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್, ಶೇರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಮ್ ಫ್ಯೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಬಾಂಡ್ಸ್, ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಶೇರ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಎ ಬಾಂಡ್ಸ್, ಹೌ ದೀಸ್ ದ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್. What is the procedure that has been adopted for that the valuation of bonds, debentures or shares? ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಶೇರ್ಸ್ ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಯಾವ ರೀತಿ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದೆಲ್ಲಾನು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ. ವಿಲ್ ಬಿ ಡೂ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಪ್ ಟು ದ ಡಬಲಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ತನಕ ಅಂತಾನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದಿಷ್ಟು ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಯೂನಿಟ್ ದ ಟೈಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಮನಿ. ದ ಥರ್ಡ್ ಯೂನಿಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಂಡ್ ಫಿನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಡಿಸಿಷನ್. ಥರ್ಡ್ ಯೂನಿಟ್ ಬಂದು ಫಿನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದ ಫಿನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಅಟ್ ದ ಅಂಡ್ ಟು ಟೇಕ್ ದಟ್ ದ ಅಂಡ್ ಎ ವೆರಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಡಿಸಿಷನ್ in a capital or capital structure or else the any form of the and finance or financial related aspect na decision na ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ
how these are the decisions has to been take, what and all the factors which has been influencing, ಏನೇನು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಓದೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂದು ಅದೆಲ್ಲ ನಾಲೆಜ್ ತಗೊಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂದು ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದ್ತೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಬರುವಂತದ್ದು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟು ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಅಂಡ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ಯು ನೋ ದಟ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಈಸ್ the and the structure or the and it is a predefined or else the and planned a definable the procedure to ascertain the capital which has been needed to run a business entity. ಒಂದು business entity ನ run ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ how much of the capital which has been needed and what basis these of the capital has to be raised ಅದನ್ನೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅನ್ನೋದು ಅಂತ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಹಾಸ್ ಬಿನ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ನಾವು ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮೇಲೆ ಏನೇನು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಐದರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ಹಾಸ್ ಟು ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಟಿಮಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಆಪ್ಟಿಮಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್? ಒಂದು ಆಪ್ಟಿಮಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಏನೇನು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಷ್ಟು ಮಿನಿಮಮ್ ಏನಂತಾನೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಹೇಳೋದು ಯಾವುದು, ದಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಟಿಮಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆಫ್ ದ and EBAT. This will be the problem related part. ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆಫ್ EBAT, EBT, EPS, ಲಿವರೇಜಸ್. ಇದು ಕೂಡ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಐತೆ. ಬೈ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಬೈ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ and very good financial we can go for the very good financial decision ಅಂತಾನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. EBAT ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಬಿಫೋರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, EBT ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಬಿಫೋರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, EPS ಅಂತಂದ್ರೆ earnings per share. Leverages, it is also the one form of the and financial tool which will be evaluating the and decision making na evaluate ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಲಿವರೇಜಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೆಲ್ಟ್ ಇನ್ ದ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಆ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಫುಲ್ ಎಲ್ಲಾನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದ ಫೋರ್ತ್ ಚಾಪ್ಟರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಡಿಸಿಷನ್. The investment and dividend decision in the sense of the and first it will be ಎರಡು ಬರುತ್ತೆ, investment decision as well as the dividend decision. The investment decision in the sense of the and here the meaning, introduction, meaning, definition of the capital budgeting. Capital budgeting in the sense of the and making the budget for the and required capital further the and future or else the and present. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಲಿ ಯಾವ ಎಲ್ಲಿದ್ರೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿಂದ ಏನಂತಾನೆ ಫ್ಯೂಚರ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಏನಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಗೆ ಏನಂತಾನೆ ಹೌ ಮಚ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ನೀಡೆಡ್ ಆರ್ ಹೌ ಮಚ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಆ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇರೋದೆಲ್ಲಾನು ಕೂಡ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಜೆಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಈ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಜೆಟ್ ನ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಏನು ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಜೆಟಿಂಗ್. ಈ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಜೆಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Capital budgeting in the sense of the and it is nothing but if you want to take any respective decision, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಅಂತ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಪೋಸ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ the work that will be there. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಅಂತಾನೆ ಅಲಾಟ್ ಮಾಡೈತೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನಾನು ತಗೋಬೇಕು. ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನಾನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಂಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಉಳಿಯುತ್ತೆ, ನಾನು ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಅಂತಾನೆ ಬಜೆಟ್ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಬಜೆಟ್ ನಾನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲಾನು ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಜೆಟಿಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೋಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂತಾನೆ ಬಂದೈತೆ. ಆ ರೋಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂತ ನಾನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಾನು ಅಂತಾನೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ನಾನು ಆ ರೋಡ್ ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಾನು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಮುಂದೆ ಹೋದಾಗ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಮನಿ ಅಂತಾನೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಏನೇನು ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ರೋಡ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಆ ರೋಡ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಫೈನಾನ್ಸ್ ಅಂತಾನೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ನನ್ಗೆ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಆ ಕೊಡುವಂತ ಒಂದು ಫೈನಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲಾನು ಕೂಡ ಅಂತಾನೆ ವಿತ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್. ಅದನ್ನ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನೇ ನಾವೇನ್ ಕರ್ತೀವಿ ಈ ಒಂದು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದು ಓನ್ಲಿ ದಟ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ದ ರೋಡ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇದೇ ರೀತಿ ದಟ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಎ ಪ್ಲೆಂಟಿ ಆಫ್ ದ an investment decisions that will be there in a companies. For a manufacturing of certain articles or certain goods or certain components in a company, they need to take all these at the investment decision. ಈ ಒಂದು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಅಂತಾನೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ಒಂದು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫುಲ್ಲಿ ಅಂತಾನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನು ಇನ್ ಡೆಪ್ತ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಪೇ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಐತೆ, ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್ ಐತೆ, ನೆಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅಟ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟಬಿಲಿಟಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್. ಇವಿಷ್ಟು ಕೂಡ ಅಂತಾನೆ
ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದಿಷ್ಟು ಕೂಡ ಏನಂತಾನೆ ಮೇಜರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂಡ್ ದೇರ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಡೂ ದಟ್ ದ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲಾನು ಕೂಡ ಏನಂತಾನೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಆರ್ ದಟ್ ಅಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾನು ಕೂಡ ಏನಂತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬರೋದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಏನಂತಾನೆ ಇದೇ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇದೆ. ಅವಷ್ಟು ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಕೂಡ ನಾವು ಏನಂತಾನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಷ್ಟು ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಏನಂತಾನೆ ಇದಾವೆ. ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನಾನು ಹೇಳೋದ್ ಬದಲು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದೆಲ್ಲಾನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲೇ ನೋಡೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಬರುವಂತದ್ದು ಯಾವ್ದಂತಾರೆ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಡಿಸಿಷನ್. ದ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ದಟ್ dividend decision it will be that an year, the introduction, the meaning and definition of dividend decision, determination of dividend policy in the sense ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ಸ್ ಏನಂತಾನೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಆ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ಸ್ ಏನಂತಾನೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅನ್ನೋದು ಏನಂತಾನೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಈಸ್ ದಟ್ ದ ಅಂಡ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆರ್ ಎಸೆನ್ಶಿಯಾಲಿಟಿ ಟು ರಿಟೈನ್ ದಟ್ ದ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಒಂದು ಫಿನಾನ್ಸಿ ಅಂತ ನಮಗೆ ಕಂಪನಿಗೆ ಲೆಂಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೋ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಹಂಗೆ ರಿಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಆ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅನ್ನೋದು ವೆರಿ ಮಚ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅನ್ನೋದು ಈ ಒಂದು ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದಟ್ ದ ಅಂಡ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ಸ್ ಏನು, ಈ ಒಂದು ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ಸ್ ನ ನಾವು ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲಾನು ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲೇ ಓದ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ ಅಂತ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಂತಾನೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಶೇರ್ಸ್ ಅಂತಾನೆ ಅಲಾಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಒಂದು 50 ಲಕ್ಷ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾನೆ. 50 ಲಕ್ಷ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅಂತಾನೆ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು 5 ಲಕ್ಷ ನಾವು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅವ್ನಿಗೆ 5 ಲಕ್ಷ ಅಂತಾನೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ಬೇಕು. 5 ಲಕ್ಷ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕೊಡೋ ಬದಲು ಅವ್ನಿಗೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ 5 ಲಕ್ಷ ಬದಲು ಒಂದು 1 ಲಕ್ಷ ಅಂತಾನೆ ಅವ್ನು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನು 4 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅಂತಾನೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಶೇರ್ಸ್ ನಾವು ಅಲಾಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕಂಪನಿ ಅಂತ ಕೊಡೋದು. ಆ ಕೊಡೋದನ್ನ ನಾವ್ ಹೆಂಗ್ ಕರ್ತೀವಿ ದಡ್ದ ಸಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಅಂತಾನೆ ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಅವ್ನಿಗೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಂತಾನೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಂತಾನೆ ಒಂದು 10 ಶೇರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೊಡುವಂತ ಅದನ್ನ ನಾವ್ ಹೆಂಗ್ ಕರಿತೀವಿ ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಒಂದು ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ನ ಯಾವಾಗ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೆಲ್ಲಾನು ಕೂಡ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ ಇನ್ ದೀಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಚಾಪ್ಟರ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂತಾನೆ ಎಲ್ಲಾನು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದಿಷ್ಟು ಯಾವ್ದು ಅಂಡ್ 4th ಯೂನಿಟ್. And the last unit is the working capital management. Last unit ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು working capital management ಆಗುತ್ತೆ. working capital management ಅಂದ್ರೆ it is and the day to day ಒಂದು ಕಂಪನೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಡೇ ಟು ಡೇ ವರ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಡೇ ಟು ಡೇ ವರ್ಕ್ ನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋಕೆ ರಿಕ್ವೈರ್ ಆಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಏನೇನಿಗೆ ಅಂತಾನೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಡೇ ಟು ಡೇ ಬೇಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಬೇಕೇ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಡೇ ಟು ಡೇ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಿಷನರಿ ರನ್ನಿಂಗು ಕೂಡ ಅಂತ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪವರ್ ಈಸ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್, ಲೈಟ್ ಈಸ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್, ಲೇಬರ್ಸ್ ಆರ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್, ಮಿಷನರೀಸ್ ಆರ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಟು ರನ್ ದ ಮಿಷನರೀಸ್, ಪವರ್ ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ದ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಈಸ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್. ಇವೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡೇ ಟು ಡೇ ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೇ ಟು ಡೇ ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂತ ರನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಥವಾ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ವೆರಿ ವೆರಿ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್. ವಿತೌಟ್ ದೀಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ರನ್ ದ ಕಂಪನಿ ಸ್ಮೂತ್ಲಿ ಅಥವಾ ವೆರಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಅಂತಾನೆ ವೆರಿ ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಅಂತ ರನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ, ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ಲಿ ಅಥವಾ ಗ್ರೋತ್ ವೈಸ್ ಅಥವಾ ವೆರಿ ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ಲಿ ರನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಅಂಡ್ ಡೇ ಟು ಡೇ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್. ಆ ಡೇ ಟು ಡೇ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಓದೋದೇ ಯಾವ್ದು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ದ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಏನೇನು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಇದನ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಡಿಕ್ವೇಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಡಿಕ್ವೇಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟು ರನ್ ದ ಅಂಡ್ ಕಂಪನಿ ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ಲಿ ವಾಟ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಅಡಿಕ್ವೇಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಎಷ್ಟು ಅಡಿಕ್ವೇಟ್ ಆದಂತ ಒಂದು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಬೇಕು, ಪವರ್ ಅನ್ನೋದು ಬೇಕು, ಲೈಟ್ ಅನ್ನೋದು ಬೇಕು, ಫ್ಯೂಯಲ್ ಅನ್ನೋದು ಬೇಕು, ಅಥವಾ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅದರ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜೀಸ್, ಸಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಅಂತ ಲೇಬರ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಮಿಷನರಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಸಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಅಂತಾನೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಅಂತಾನೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಮನಿ, ಅಂಡ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಪರ್ಕ್ವಿಸಿಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಅಂತಾನೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲಾನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನೇನು ವೆರಿ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಏನಿದೆ ಅದೆಲ್ಲಾನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. Evils of the an excess or inadequate working capital.
ಎಕ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಅಂತ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದೇ ಸತಿ ಅಂತಾನೆ ಒಂದು ಟನ್ ಗಟ್ಲೆ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅಂತಾನೆ ನೀವು 10 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಒಂದೇ ಸತಿ ತಗೊಂಡಾಗ ನೀವು 5 ವರ್ಷ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಆ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತಾನೆ ಕಮ್ಮಿ ಆದಾಗ ಅಗೇನ್ ದೆನ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಟ್ ದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಟು ಯು. ನೀವು ಇವತ್ತಿಗೆ ಅಂತ ಒಂದು ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ 10 ರೂಪಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತಂತ ಇವತ್ತೇನೆ ಒಂದು 10 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಆಗೋಷ್ಟು ತಗೊಂಡಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಥವಾ ಅದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಒಂದು 3 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಂತಾನೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಸಡನ್ಲಿ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದಟ್ ದ 6 rupees 6 ರೂಪಾಯಿ 6 rupees ಏನಾದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅವಾಗ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ರೀತಿ ಅಂತ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅದನ್ನೇ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಕ್ಸಸ್ ಆಫ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಏನಾದ್ರು ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ಅದರಿಂದ ಏನೇನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಅಂಡ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ದ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದ ಅಂಡ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಈ ಒಂದು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಗೆ ಏನೇನ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಇದಿಷ್ಟು ಯಾವ್ದು ದೊಡ್ಡದ ಅಂಡ್ ಟೋಟಲ್ ಯುವರ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ನಿಮ್ಮ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಎಲ್ಲಾನು ಕೂಡ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಯ್ತು. ನಾವು ಯು ಟೈಪ್ ಯುವರ್ ನೇಮ್ ಇನ್ ಎ ಚಾರ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಪರ್ಪಸ್. ಯುವರ್ ನೇಮ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನಂಬರ್. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನಂಬರ್ ಏನಿರ್ತಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನಂಬರ್ ಐತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾರು ನೇಮು ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನಂಬರ್ ಎರಡು ಹಾಕಿರ್ತಾರೋ ಅವ್ರದ್ದು ಮಾತ್ರ ನಾನು ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ಗೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮಿಕ್ಕವ್ರದ್ದು ಬರೀ ನೇಮ್ ಹಾಕೋದು ಬೇರೆ ನೀವು ಏನೇನು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದು ಯಾರ್ದು ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ಗೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗಲ್ಲ. within 5 minutes you need to type, sorry within 1 minute you need to type your name in a chart box along with your register number. ನೇಮ್ ಒಂದ್ ಕಡೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನಂಬರ್ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಟೈಪ್ ಮಾಡೋದು ಬರಲ್ಲ. ನೇಮು ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಅಲ್ಲೇನೆ ಒಂದು ಸ್ಪೇಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲೇನೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನಂಬರ್ ಕೂಡ ಅಂತಾನೆ ಎರಡು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಬೇಗ ಅಂತಾನೆ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ. ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಇವಾಗ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಒಂದು ಬೇಗ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಇವಾಗ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೇಳ್ಬೋದು ಇವಾಗ. ಹಲೋ, ನಿಮ್ಮ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನಂಬರ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬರೀ ನೇಮ್ ಅಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಐ ಡಿ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನಂಬರ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಬೇಗ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ರ? ಇಲ್ಲ ನೀವು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಹೇಳಿ. ನಂದಿನಿ ಜಿ. ಎಸ್ ಸರ್. ಪೂಜಿತಾ 966 ಲಾಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ C1925966. ಹಲೋ, ಇದಿರೋ ಇಲ್ಲ? ಆಬ್ಸೆಂಟ್.
ಪೂಜಿತಾ ಆಬ್ಸೆಂಟು ಇಲ್ಲ, ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಉಳ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ನವ್ಯ ಎನ್, ನವ್ಯ ಎನ್, ಹಲೋ ನವ್ಯ ಎನ್ ಅವರು ಇಲ್ಲ, ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಹೊರಟೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬರೀ ಎಸ್ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಯಾರಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಕು. ಸುಗುಣ ಡಿ ಬಿ, ಸುಗುಣ ಡಿ ಬಿ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಮ್ಮ. ಅವಾಗ ಇದ್ದೀರಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾರೋ ಇರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ, ಯಾರೋ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಲ್ಲ. ನವ್ಯ ಎನ್, ಅಭಿಷೇಕ್ ಡಿ ಆರ್.